की जय। गुरु पद वंदियो सरू गुरु पद वंदियो सरू बाळकय बुद्धय ज्ञान जगधीम करने का बोलवा। गुरुदेव आप कृपा थकी वर्ती वसन में विरामी। गुरुदेव आप कृपा थकी वर्ती वसन मां विरामी। तुलसी कहे संसार में पंचरत्न है सार। संत मिलन के हरि कथा दया दान ने उपकार। संत मिलन हरि कथा दया दान ने उपकार। मफत में मळतु छतां लीधु नहीं ते रामनु नाम। ढोળી नाख्यूं धूळ मां ढोળી नाख्यूं ढोળી नाख्यूं ते धूळ मां। तो अमृत मळ्यूं शुं कामનું। राम नाम की औषधि कोई खरी नीति से खाय। अंग मां पीड़ा व्यापे नहीं महारोग पण मटी जाय। अंग मां पीड़ा एने व्यापे नहीं महारोग मटी जाय। करी ले बंदगी सदगुरु की निर्भय हो जाना
करी ले बंदगी सदगुरु साहेब की। निर्भय हो जाना, निर्भय हो जाना। कुड़ी कुड़ी छे कलियुगनी माया, कोटि उपाये रहे नहीं काया। कुड़ी छे आ कलियुगनी माया, कोटि उपाये रहे नहीं काया, रहे नहीं काया। उपनिया सोयल पाया, ए गुरु गम ग्रही, गुरु गम ग्रही जोई ले ज्ञाना। उपनिया सोयल पाया, गुरु गम ग्रही ने ए जोइले विराए ज्ञाना। कर बंदगी सदगुरु साहेब की, निर्भय हो जाना, जाना। झूठा माता पिता संगा था, अंते चले नहीं कोई साथा। झूठा माता पिता संगा था, अंते चले नहीं कोई साथा। संत सेवी ने भजिले, संत सेवी भज निर्गुण ना था। छोड़ी देने छोड़ी दे मन नो बेमाना, छोड़ी दे मन अभिमाना। करी ले बंदगी सदगुरु साहेब की, ऐ निर्भय हो जाना, हो जाना, निर्भय हो जाना। मनुष्य देह महापदारथ, साहेब की करवा ओळखाय। मनुष्य देह सफल पाई, कर साहेब की ओळखाई। तुलसी तिलक कंठ धरी ने,
तुलसी तिलक कंठ धरीने जख मारे बोल्या जमराना जख मारे पछी जमराना माटे करी ले बंदगी बंदगी करी ले सदगुरु साहेब की निर्भय हो जाना निर्भय हो जाना सुन समाधि ध्यान जो लागे आवागमन ये थी भागे सुन समाधि ध्यान जो लागे आवागमन ये थी भागे अविनाशी चेतन ब्रह्म जागे अविनाशी अविनाशी चेतन ब्रह्म जागे जागे निरंजन है निर्वाणा निरंजन है निर्वाणा निरंजन है निरंजन है निर्वाणा निरंजन है निर्वाणा कर बंदगी वाला सदगुरु देवनी निर्भय हो जाना निर्भय हो जाना हो जाना सहज समाधि सहज स्वरूपा सदगुरु मेरा भाणा सहज समाधि सहज स्वरूपा सदगुरु है मेरा भाणा कह रवि राम साया नहीं धूपा कहे रवि राम साया नहीं धूपा सकल वस्तु है अनूपा सकल वस्तु सकल वस्तु है अनूपा कर बंदगी सदगुरु साहेब की निर्भय हो जाना निर्भय हो जाना निर्भय हो जाना निर्भय हो जाना
निर्भय हो जाना। कर बंदगी सदगुरु साहेब की निर्भय हो जाना। आखा विश्वनी अंदर माणस भयथी ज जीवे छे। पछी जगतनो गमे ते जीव भले न होय, कीड़ी માંડીને કુંજર સુધી અને માણસ ભયમાં જ જીવે છે। એટલે રવિ સાહેબ કહે છે કે જો તમારે નિર્ભય થવું હોય, ભયમાંથી મુક્ત થવું હોય तो कर बंदगी सदगुरु साहेब की, निर्भय हो जाना, निर्भय हो जाना। शू कीधु? एक सदगुरु साहेब ने बंदगी कर ले बस, बीजू कई नहीं तो तू निर्भय थाय, बाकी कोई दी निर्भय थवानो नथी। तमे आखा विश्वनो वडोप्रधान होय तो એને મરવાનો તો ભય હોય જ। હે ખાલી સિંહાસન હેઠ ખરવર ખરવર થાય તો એ કે જો તો શું છે, હે ભલે ને પછી ઉંદરડ્યો હોય છતાંય મર કે કરડી મરી જાય તો આખા વિશ્વનો કદાચ માલિક બની જાય તોય ભય તો છે જ। નિર્ભય જો થવું હોય तो कर बंदगी सदगुरु साहेब की। इको जगो कूड़ी कूड़ी कलयुग नी माया, कोटी उपाये रहे नहीं काया। आ कलियुग नी माया एवी छे के 1 करोड़ उपाय तमे करो न तो काया न रही, काया तो पड़ी ज जवानी छे। काया राम नहीं पड़ी गई, कृष्ण नहीं पड़ी गई, रामापीर नहीं पड़ी गई, कारण के काया ई नासवंत आ जगिया धरती मांथी बनेली छे अने पाછી धरती में हमाई छे। कूड़ी कूड़ी कलियुगनी माया, कोटी उपाये रहे नहीं काया। कलियुग केने केवो? जगतनी अंदर क्यांय तमे कलियुगनी जोयो के जाड़वामां के आमां के तेमां के कलियुग અહીં બેઠો હોય અને હોય તો એ ભલે ન હોય। આપણે શું આપણી બાજુમાં કોઈ દારૂ પીતો હોય કે ચોરી કરતો હોય તો આપણે કેટલા ટકા એ ભોગવે કર્યા હવ હવના। આપણે કંઈ નથી કરતા તો આપણે સતયુગમાં છે। સમય તો હરખો જ છે પણ કલિયુગ એ 70 વર્ષ પછી ચાલુ થાય છે માણસમાં। પેલા યુગ આપણા શરીરમાં જ 4 યુગ છે। પ્રથમ સતયુગ એટલે તમારું બાળપણ 1 થી 20-25 વર્ષ સુધી, कारण के अत्यारे तो जिंदगी टूकी थई गई माणस ने 60-70 वर्ष ने थई गई एटले 15 वर्ष सुधी सतयुग होय। अत्यारे तो 15 वर्ष होय नथी रह्यो। जो के सत एटले बाळक अवस्था, ई सत अवस्था छे। एने कई लांबी ओली न होय, सत्यमां ज जीवतुं होय। पछी द्वापर युग आवे एटले आ मारुं कहेवाय ने, आ मारो बाप कहेवाय ने, आ मां कहेवाय ने, आम कहेवाय ने, आ घरवारी कहेवाय ने, आ इलाको बधोय मारो कहेवाय ने। पछी बीजो युग चालू थयो। पछी त्रेता युग। त्रेता युग एटले झट भेगुं कर लऊं, वाथी भेगुं कर लऊं, आ थोड़ुंक मळे तो आम कर लऊं। पछी चौथो युग चालू थाय ने, पछी ई त्रणेय गाड़ामां जे भेगुं कर्युं होय ने एने माटे अफसोस करे कि ओहो मारा हाथमां तो कई नहीं रहे। पोताने जाति भेगुं कर्युं होय
પછી છોકરાને પૂછે કે છોકરા ક્યાં જાઉં? હવે બેહો ને, તમારે શું કામ છે? તો અફસોસ કેટલો થાય. લે હવે મેં મરી ગયો કામ કરે કરે, બેરું કરી કરીને ઢળડો કરીને, લે મારા હા મને પૂછે તો હવે જવાબ નથી દેતા. કરેલું પોતાનું જ ભેગું હોય ને, એ પોતાનું કરેલું ભેગું હોય એ જ એને પાછો દુઃખ દે. એનું નામ કલિયુગ. એ કલિયુગમાંથી જો છૂટવું હોય તો કરી લે બંદગી સદગુરુ સાહેબ કી. ભલે બધું કર્યું હોય, પૈસા કમાણો હોય, વ્યવહાર હાંચવો હોય, બધું કાર્ય ભલે કર્યું હોય, પણ જો કોઈ સંતનો હથવારો કર્યો હોય, એ કલિયુગમાંથી છૂટવા માટે સંત મતે જો હાલતા શીખી જાવ ને, તો તમે નિર્ભય થઈ જાઓ, તો ભયમાંથી મુક્ત થવાય એમ છે. નકર મુક્ત થવાય એમ નથી. ગુરુ કર્યા સંત ના શરણમાં ગયા પછી પણ જો સંતનો મત ન લીધો, સંત મત પ્રમાણે હાલ્યા નહીં, તો પછી પણ એવું ને એવું જ છે. એવું નથી કે મેં સંતના શરણ વૈયા ગયા એટલે દેખા દેખીથી ઓલો આવ્યો એટલે હું ગયો, ઓલો આવ્યો એટલે હું ગયો. જો કરતા હોય એમ જ કરીએ તોય છૂટાય એમ નથી. તો ગાંઠનું ડબલ બંધન થઈ જાય. એક અભિમાન આવી જાય કે મને ગુરુ મળ્યા, અને બીજો કરતાપણાનો ભાવ ડબલ થઈ જાય, ડબલ કલિયુગ થઈ જાય. પણ જો સંત મતે, સદગુરુના મતે જો ખીલી લાગી જાય મનની અંદર, હૃદયની અંદર, કે આના સિવાય હવે સઘળું ખોટું, ભલે પછી છોકરાઓને ટેકો પણ દિયો, એમાંય ના નહીં, થોડો ઘણો, પણ સંત મતે સદગુરુએ જે માર્ગદર્શક રસ્તો બતાવ્યો છે એમાં ખામી આવવી ન જોઈએ. એટલા માટે આ છેલ્લી અવસ્થા સુધારવા માટે જ આ બધું છે. જે કંઈ કરીએ છે ને એ કલિયુગ છેલ્લે ન આવી જાય, સતયુગમાં ને સદયુગમાં તમારા પ્રાણ જાય ને, તો પાછો તમને સદયુગમાં જન્મ મળે. નકર 84 છે એમાં રવિ સાહેબ કહે છે, માટે કરી લે બંદગી સદગુરુ સાહેબની, નિર્ભય હો જાના, હો જાના. ઉપન્યા સોય અલ્પાયા, ગુરુ ગમ ગ્રહી જો જ્ઞાના. આ જગતની અંદર જેટલા પણ ઉત્પન્ન થયા, સો અલ્પાયા. અલ્પાયા એટલે માટી ભેગી પાછી માટી થઈ ગઈ, પવન ભેગો પવન થઈ ગયો, પાણી ભેગું પાણી થઈ ગયું. એ બધા ઉપન્યાસો અલ્પાયા, એ કોઈ રહ્યા નથી. જો એમાંથી બસવું હોય તો ગુરુ ગમ ગ્રહી લે જ્ઞાના. ગુરુ શરણમાં, સદગુરુ શરણમાં જઈ અને એનું જ્ઞાન તો ગ્રહણ કરી લે. સત્સંગ 2-3 કલાક આપણે સાંભળીએ છે, પણ એનું મનન કરી હજી થોડું થોડું નિધિધ્યાસન થતું નથી. નિધિધ્યાસન એટલે આપણા જીવનની અંદર એ ઉતારવું જોઈએ, દેખાવું જોઈએ. અને દેખાય અસ્તો રહીએ નહીં. માણા કેમ કે સાબડે ઢાંક્યો સૂરજ અસ્તો રહીએ. 60 વર્ષ હમણાં ભાઈએ કીધું કે બાપાએ બીડી મૂકી દીધી. મને હૃદયમાં શાંતિ થઈ, દિલ ઠેર્યું કે એટલું તો લઈ ગયું હે. એ સદગુરુના માર્ગે હાલ્યો કહેવાય, એક જ રસ્તો પકડ્યો કહેવાય. 60 વર્ષનું બંધાણ હોય એ મૂકવું બહુ અઘરું છે, મને ખબર પડે છે. હું પીતો બીડી, બહુ અઘરું પડે.
પણ સદગુરુના શબ્દનો હૃદયમાં જેને ઘા લાગ્યો કે આ ન જોઈએ, એ સંત માર્ગે હાલ્યો કહેવાય. બીજી બધી કડાકૂટ જેટલી છે એ મૂકી અને એક સંતના રસ્તે તમે હાલતા થઈ જાવ ને તોય બેડો પાર થઈ જાય. અને ભજન તમારે ન કરવું હોય ને તોય ભજન થાય. સંત મતે હાલો એટલે. પણ એમાં પૂરેપૂરો જો વિશ્વાસ ન હોય, જે સદગુરુ કહે છે ને એ જ કૃષ્ણ કહી ગયા છે, એ જ રામ કહી ગયા છે ને એ જ રામો પીર કહી ગયા છે. પછી આપણે જો રામાપીરને ગોતવા જતા હોય, પણ રામેપીરને કીધું એમ ન કરતા હોય તો રામોપીર મળે નહીં. રામોપીર ઈ જ તમારો આત્મા, કૃષ્ણ ઈ જ તમારો આત્મા, રામ ઈ જ તમારો આત્મા. હવે ક્યાં ગોતવા જાવો રામને કૃષ્ણને? તમારો આત્મા ઈ જ કૃષ્ણ છે. અને ગીતામાં ભગવાને 100 મુખે લખ્યું કે અર્જુન ગાયમાં હું છે, ગધેડામાં હું જ છે, બ્રાહ્મણમાં હું છે, સંડારમાં હું છે, વૃક્ષમાં પીપળામાં હું છે, વડલામાં હું છે, સ્ત્રીમાં હું છે, પુરુષમાં હું છે, સૂર્યમાં હું છે, ચંદ્રમાં હું જ છે. એટલું સમજાઈ જાય ને તો ગુરુને બતાવેલો રસ્તે તમે હાલી શકો, તો ભજન કરી શકો, નકર ન થાય. માટે ઉપન્યાયી સોય અલ્પાયા, ઈ કોઈ રિયા નથી. કરી લે ગુરુ ગમ જ્ઞાના, સદગુરુ સંતના શરણે જઈ અને આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લે. આપણે ફૂલ ચડાવીએ ભગવાનને, ફૂલ આપણે બનાવ્યા, ફૂલનો બનાવનારો જ છે. સફરજન આપણે ધરીએ તો સફરજન આપણે બનાવ્યા, બનાવનારો જ છે. પણ સફરજન ધરવા પણ જો આપણો હૃદયનો પ્રેમ અને જીવતો જાગતો ઈશ્વર ન હોય તો એ તમારે ખોટ જાય. કર્મનો સિદ્ધાંત નું પુસ્તક આવે છે કે તમે તમારા કોઈ પણ આંગળે આવેલા અતિથિને જમાડો તો એમાં અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક બેઠેલો છે, એને હું જમાડું છું હૃદયના ભાવ પ્રેમથી, તો એ તમે કૃષ્ણને જ જમાડો છો. એવા ભાવથી જો જમાડો તો બિસાડો માની ગરીબ માનીને જો જમાડો તો એ તમારું કર્મ છે. એ જ્યારે કર્મ છે એ ત્યારે તમારા જેવો થાય તો તમને એ રોટલો ખવડાવી દે, એટલો જ એમાંથી છૂટકો થાય. બાકી એમાં ઈશ્વર બેઠો, અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક બેઠો છે અને હું નિમિત્ત બન્યો છે. મારું આમાં કંઈ છે નહીં, હું એનો નિમિત્ત, એનો દાસ બની એનામાંથી લઈને આને જમાડું છું અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકને. તો તમે કૃષ્ણને જ જમાડ્યો. ગોપીઓ જ્યારે ઓલા ઋષિ મુનિઓ યજ્ઞ કરતા હતા કૃષ્ણ ભગવાનના વખતની અંદર, એટલે ઋષિ મુનિઓ કાંઈ અમારી હારીમાં બેસો, તો કે હવે આ અગ્નિમાં બારી નાખો. ઋષિ પત્નીઓ એના કરતા હતા કોકના ઘટમાં, કોકના પેટમાં જાય તો એને ભૂખ ભાંગે, તો કે નહીં, અમે કયો એમ કે એમ જ કરો, તો કે એમ નથી કરવું. એ જેટલા થાર હતા એ બધાય ભગવાન કૃષ્ણને ધરી દીધા. નગર પતિવ્રતા નારીઓ હતી બધી, કોઈ સામાન્ય નહોતી. સતાય પામી પદારથ શ્યાર, એમાં એનું કાંઈ ન ગયું, પામી પદારથ શ્યાર.
વૈષ્ણવ જન તો એને કહીએ પીડ પરાઈ જાણે. વૈષ્ણવ જન એટલે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આ તો હાવ ભગવાનનો માણસ છે. વૈષ્ણવ જન એટલે માણસ, વૈષ્ણવ એટલે ઈશ્વર. આ તો હાવ ભગવાનનો માણસ છે. ભગવાનનો માણસ કેને કહેવાય? કે બીજાનું દુઃખ જોઈ અને પોતાનું હૃદય દ્રવી ઉઠે, હલબલી જાય. એનાથી બીજાનું દુઃખ જોયું સહન ન થાય, એને ભગવાનનો માણસ કહેવાય, એને સંત કહેવાય, એને સાધુ કહેવાય. એટલે ગુરુગમ જ્ઞાન જો ગ્રહી અને જો જગતની અંદર વર્તે તો ઈ ભય મુક્ત થાય એમ છે. નકર રવિ સાહેબ કે ભય મુક્ત થવાય એમ નથી. જૂઠા માતા પિતા સંગા થા, અંતે સલે નહીં કોઈ સાથા. માતા અને પિતા પૂજનીય છે, પણ ઈ કોઈ ભેગા આવે એમ નથી. અત્યાર સુધીમાં કોઈ મરી ગયું એના સાથે કોઈ ગયું? ભેગા કદાચ મરી જાય ને તોય ભેગું જવાય એમ નથી, તોય કર્મ પ્રમાણે પાછા જાય છે. શરીર ભલે ને ભેગા પડી જાય, પણ પોતાના કર્મ પ્રમાણે પાછો જન્મ થાય છે, તોય જવાય એમ નથી. અને મરી ગયા ભેગું કોઈ જવાતું હોય તો કોઈ માણસ કોઈને વાવડ કાઢવાય ન જાત. કોઈ માંદો માણસ હોય અને જો ભેગું જવાતું હોય તો કોઈ વાવડ કાઢવા જાય તો એને થાય કે મને ભેગો ક્યાંક લઈ જાય તો કોઈ હમાસાર પૂછવાય જાત નહીં. એટલો માણસને મરવાનો ભય છે. રાતે ઓલો એક દ્રષ્ટાંત દે છે ને કે રાતે પોતાનો 20 વર્ષનો દીકરો માંદો પડ્યો, એક જ હારે ડોહીમાનો દીકરાનો બધાયનો એક જ હારે ખાટલા. અને રાતે 12-1 વાગ્યો, માલધારી માણસ ને પાડો તોડાવી ગયો. તોડાવીને ખાટલામાં માંડ્યો ઓહકવા, આમ ઘહવા. ડોહીમાને એમ થયું કે પાડા ઉપર જમ બેહીને આવે, નક્કી આ મારો દીકરો માંદો છે ને જમ આવ્યો જીવ લેવા. પણ આ ખાટલો ભૂલી ગયો છે, મારે ખાટલે આવ્યો છે એટલે ખાટલો ભૂલી ગયો છે. એટલે ધીમેથી કાનમાં કીધું કે બાપુ માંદાનો ખાટલો ઓલી બાજુ છે. હોગા દીકરાનો ખાટલો સીધી દીધો કે ઓલી બાજુ છે. એટલો બધો માણસને મૃત્યુનો ભય છે, મરવાનો એટલો ભય. બાકી સંતો એવું કોઈ પણ હોય તો સંતોએ પોતાના પ્રાણ દીધેલ છે. કારણ કે સંત ખબર છે કે આ શરીર પડી જાય તો બીજું શરીર મળશે. એટલે જૂઠા માતા પિતા સંગા થા, અંતે સલે નહીં કોઈ સાથા. અને આમય વ્યવહારિક રીતે તમારે શરીરને થોડીક કમાણી હોય, દીકરા દીકરાઓને સવારત હોય ત્યાં સુધી જ તમને બાપા બાપા કરી. અખાતરો કરવો હોય તો 10-15 દી સુધી ઉતારી જો, ખાઈ પીએ વડલાને હીરે. જો કડવા ઝેર ન થઈ જાવ તો મને કહેજો. આ તો તમારે કમાઈને આપો ને, તમારું જે તમે જાજ્યું કરો છો ને એટલે હારા છોકરા હોય તો બાપા બાપા કરતા હોય. સવારત સિવાય આ જગતની અંદર કંઈ નથી. અને લોકલાજેન સમાજની બીકી થોડી ઘણી સેવા કરે, પણ મનથી તો એમ જ હોય કે હવે બાપો છૂટી જાય તો સારું, હવે છૂટી જાય તો સારું. એટલે જગતની અંદર સ્વાર્થ તો સૌ કરે, પણ પરમારથ કરે નહીં કોઈ. એક વાર જો પરમારથ કરે તો સૌથી મોટો સ્વાર્થ હોય. તમે જે કામ ધંધો ઉદ્યમ બધું કરો છો ને, એ તમારો ખરેખર હાસો સ્વાર્થ નથી. હાસો સ્વાર્થ કયો છે?
તમે જે શ્વાસે શ્વાસે ભજન કર્યું ને એ તમારી સાથે આવી છે અને એ તમારો હાસો સ્વાર્થ છે.